सम्मिलनी मुख्य कर्मकर्तागण सन्डे स्कूल समिति सम्मिलनी मुख्य कर्मकर्तागण उद्योग समिति सम्मिलनी मुख्य कर्मकर्तागण महिला समिति सम्मिलनी मुख्य कर्मकर्तृगण पुणे अन्य पालक भाई मैंने दिगल भाई मैंने पुणे प्रत्येक मंडलीर अध्यक्ष पुणे अन्य कर्मकर्ता मैंने जेते शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को आंतरिक भक्तिर नमस्कार जनाए। नमस्कार। मते आगरू आमर सन्डे स्कूल समितिर सम्मिलनी संपादक जनइले आपण किसी समय प्रभु वाक्य साक्ष्य दिंतु। मुझे कहली बाबू मो वक्ता नहीं कहीं किंतु से कहले निहाती आपण पदे कहतु। ये आसी बसु बसु ये पेटटा पाइली ये गोटे सुंदर शब्द देखिली जहाँ कि मत स्पर्श कला से अल्प समय मैंने शिक्षा करने जहाँ गीत संहिता 34 गीतर 11 पद जेकोसी लोक गोटे पढ़ी दिखाते 34 गीत 11 पद। प्रभु पठित वाक्यांश द्वारा श्रवण द्वारा आम समस्त को विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु। आज आम एक दायित्व बहन करथिबा व्यक्तिगण ए स्थान में अच्छु। आज कार्यक्रम शिक्षक मानकर शिविर शिक्षक माने शिखिबे पुणी जो बालक माने से पाद तले बसबे से भय शिखेबे। भय कि भय कारण प्रभु वाक्य कहे सदा प्रभु विषयक भय हुए तो से जड़े गुंडा लोक जे ताको भय कर यहीटा शिखेबे ना ना अन्य कौन भय विषय शिखेबे ना प्रभु विषयक भय प्रभु किए और प्रभु भय केमतीटा सेटा शिखेबाई आज वाक्य आमको विशेष भाव में बुझापी साहाय्य करुँच। तेणु आसतु आम समय मध्य अल्प समय निमंते मेरे बेसी आम आलोचना करवा कारण प्रभु वाक्य आम देखुचु हे बालक माने आस ता सहित कहते मो कथा शुण ता अर्थ आज मुझे कहूनी आश्रय पालकर कथा शुण ताहा नुहे कि पवित्र आत्मा कहती मो कथा शुण आ पवित्र आत्मा कहते मो तुम्भ मानू सदा प्रभु भय शिखाइबी। वास्तव में आज प्रभु विषयक भयर शिक्षा मंडली मानक शाखा मंडली मानक नाही जहाँफल बहुत विशृंखला बहुत बहुत किसी दुर्नीतिर कार्यगुड़िक शुणुचु देखुचु बुझुचु कौन पाई ये गोटे विषय प्रभु विषयक भय नदी आम प्रभु विषयक भय थी तेबे से सब आमे केबे मध्य देखिबा नै सुनिबा नै आ अनुभव करि परिबा नै किंतु गोटे विषय आज ख्रीष्टीय समाज रे नाही। एणु आमने यहाँ मन रखा आज आमे तो बालक माने न हो आज आम कहीं बालक बाबू यहाँ कहते प्रभु वाक्य आम देखुचु आमे समस्ते प्रभु दृष्टि आत्मिक राज्यर क्षेत्र में गोटे गोटे बालक। उदाहरण स्वरूप ज्ञानी सोलोमन जितेबाला राजगादी बसिले आंको हस्तर जो महाजनता समर्पित होती से प्रार्थना करने समय से प्रार्थना करू करू गोटे कथा कहले हे सदा प्रभु परमेश्वर मो क्षुद्र बालक आपणकर समस्त महाजनता को किपरि भाव में बाहर को नेबा कहबो किपरि भाव में भीतर को आने कहबो मो जाने ना कारण मो गोटे क्षुद्र बालक किंतु जागतिक भाव में से 30 वर्ष बयस राजा भाव अभिषेक राज्यभार बहन कले आ किछि समय पर यही प्रार्थना से करिसंती जे मो गोटे क्षुद्र बालक। आज जेते शिक्षक शिक्षयित्री भाई गुरु मैंने अच्छा प्रभु दृष्टि में आमर नम्रता ये हेबा दरकार जे आम गोटे क्षुद्र बालक आम भेंडिया ना या गोटे परिपक्व गोटे अभिज्ञ लोक नुहे प्रभु दृष्टि में आम गोटे क्षुद्र बालक। ज्ञानी सोलोमन जहाँ कि महाज्ञानी बोली परिचय मिले से प्रकार प्रार्थना करी प्रभु ठारे समर्पित होते। जदि आम द्वितीय अंश देखा प्रभु जीशु जिते पुनरुत्थान कले मनोनीत शिष्य मैंने से जीशु सहित 3 वर्ष 6 मास
ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାରରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଘଟିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୋନୀତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଜଗତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କିଏ ତ 40 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ, କିଏ 50 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମିକ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ କରି, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚିନ୍ତା ପାଇବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜାଗତିକ ମନ ନେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବେ, ହେ ପିଲାମାନେ। ଏଣୁ ଆଜିର ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସନ୍ତି, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖାଇବା। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖିବେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ନଥାଇ ଆମେ ଯଦି ସାଂସାରିକ ଭୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଶିଖାଇବା, ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ, ତୁମଠାରେ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିବେ, ବାପା ମା ସଫାସୁତୁରା କରି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ଚାଲିଯିବେ, ଧୂଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏହା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକି ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି। କାରଣ ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜାଗତିକ ମନରେ ଚାଲନ୍ତି, ତୁମେ ସେମିତି ପିଲା। ଏଣୁ ଆଜିର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ, ଆମେ ପାଳକମାନେ, ଡିକନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଶିକ୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଥିବ, ତେବେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମାନେ ଏଠି ଶିଖାଇବି ବୋଲି କହି ଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ, ଇଚ୍ଛା କରେ ଏ ଜଗତରେ, ଆଉ ଯେ ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯଦି ସେ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱା, ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଦର ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱା, ପୁଣି ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଦର ରକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା? କାରଣ ଏ ଶିରୋନାମାରେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବିମେଲେକ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇବାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ଗୀତ ଏହା। କାରଣ ଦାଉଦ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ବାଘ ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଭାଲୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ କେମିତି ତାର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳ ହେଲେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା କ'ଣ ସହଜ? ସେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଛି, ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିଲେ ତାକୁ ଧରି ତା ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆସିଲେ ଧରୁଛି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଥିଲା, ବଳ ଥିବ ଶରୀରରେ, ସେ ବଳରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗଲିଆତ ସହିତ ମଧ୍ୟ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଭୟ ନ କରି। କାହିଁକି? ତାପରେ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଠି ଥିଲା। ତେଣୁ ଗଲିଆତକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ସେଇ କାଳର ରାଜା ସାଉଲ ତାର ବିପକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ବିପକ୍ଷ ହେଲେ? ଦାଉଦକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେଇକି ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। ଏଣୁ ତା ମନରେ ହିଂସା ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦାଉଦକୁ ସେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେ କେଉଁ ବଣରେ ଥିବି, କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବି, ନାଇଁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ପଳେଇବି ସେଇଠି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଲୁଚି ରହିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଏ ଦାଉଦ ଏ ଗଲିଆତକୁ ମାରିଛି। ଆ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅଇତ ଅଇତ। ଆଉ ସେ ଲୁଚିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଛଳ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କିଏ ତୁମେ ଅଛ, ଜଣକୁ ତୁମେ ପଠାଅ, ମୋ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତା କାନରେ ବାଜିଲା, ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଛଳ ଆସିଗଲା, ଦାଉଦକୁ ଛଳ ଆସିଗଲା। ଏ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବାଘ ମାରିଛି, ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଏତେ କଥା କହିବ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଛଳ ଆସିବାରୁ ସେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଜୟ ହେଇଗଲା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଏ ବିପଦ ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିଭା, ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଦର ରକ୍ଷା କର। ଆଜିର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଳକ। ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମଠାରେ ହିଂସା ଏବଂ ଛଳ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ତା ଜୀବନରେ ଏତିକି ଆସି ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ, ବାହାର ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ଏଇଠି ରହିଛି, ମାନେ ଲାଳ ଗଡ଼ାଏ ଆଉ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ବିପଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ କାମ ଛଳ ହେଇକି, ଛଳ ହେଲା ମୋ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କିଏ କହିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବାଘ ମାରିଛି, ଭାଲୁ ମାରିଛି, ଆକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଛଳରେ ଠିଆ ହେଲା, ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି, ନିଜ ରାଜା ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଲୁଚିବାକୁ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିଭା, ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଦର ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ସୁକର୍ମ କର। ଆଜିର ବାଳକମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସୁକର୍ମ କର, ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଏହା ଆଜିର ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଶିଖିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତକୃତ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋ ବହୁତ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଛାଡ଼ିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେବାଠାରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦୀ।